السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس وقت لائیو، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جناب میرا اپارٹمنٹ ہے ادھر مانچسٹر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو یہ ورزش کا سامان پڑا ہے۔ پہلے میں آپ کو آج کا موسم بتا دوں کہ آپ کا جو آج کا موسم ہے نا، بہت وی آئی پی ہے۔ سر جی تیرے 2 ٹکیاں دی نوکری تے میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ایتھے ساون لگویا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا۔ سر جی جب آپ یہ خبر سنیں گے کہ ٹھنڈی ہوا تو آپ کہیں گے ادھر کدھر پاکستان ہے بھائی ٹھنڈی ہو۔ یہ مانچسٹر برطانیہ میں ہوں میں، اور اس وقت دیکھیں سر جی کیا خوبصورت دھوپ ہی نکلی ہوئی ہے۔ ابھی واک کر کے آیا ہوں، اور یہ آپ کو یہ میرے اپارٹمنٹ کے باہر جو ہے نا، یہ ساری چیز نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو سیاسی دکھاؤں تو یہ اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ جو شور شرابہ آ رہا ہے، لیکن پہلے دیکھیں میرے جناب یہ میں کیا کھا رہا ہوں دوپہر کا۔ ادھر یہ بہت زبردست ہے، عید کا جناب گوشت ہے، اور مٹن رائس، مٹن نہیں بیف رائس، اور یہ پلاؤ مٹر ہے اوپر، اور یہ اس کے دہی میں نے ڈالا ہے آپ کی خوبصورتی کے لیے، اور یہ اب کھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ہم تبصرہ کرتے ہیں جناب علی یہ اس کا سیاست کا۔ سر یہ ٹی وی کے شور شرابے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کس، میں ذرا تھوڑا غصے میں آ جاؤں تو برا نہ منانا، کس جاہل نے یہ جاہل ترین اسمبلیاں بنائی ہیں کہ آپ نے بس شور کرنا ہے۔ بجٹ وہ پیش کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کی بجٹ تقریر ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے یہ ہر سال پرانا یہ آ رہا ہے، آپ نے شور کرنا ہے جی، بس آپ نے شور کرنا ہے، آپ نے غور سے بات نہیں سننی، اور بعد میں کہیں گے او فلانا ٹیکس بھی لگ گیا ہے، فلانا بھی لگ گیا ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں، اور ادھر وہ دیکھیں اس کی کاپیاں پھینک رہے ہیں پھاڑ کے، اور شور آ رہا ہے، بالکل شور مچا رہے ہیں۔ سر جی یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کی باتیں پڑھے لکھے طبقے میں ہونی چاہیے، باتیں اس طرح کی۔ گلوچ ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سر جی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے نا تو اپوزیشن کوئی بھی ہو وہ کہتے ہیں جی شور کرنا ہے۔ میں نے کہا جاہلوں والا کام ہے، خدا کی قسم، ان کی ایسے ہی تنخواہیں آپ نے 7-7 لاکھ روپے بڑھا دی ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ اسمبلی میں کرتے کیا ہے سوائے گالم گلوچ کے؟ کرتے کیا ہے یہ اسمبلی میں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مسلسل 2 گھنٹے کا اگر وہ تقریر ہے نا وزیر خزانہ کی، تو 2 گھنٹے شور ہی کرنا ہے۔ یہ میں ساری پارٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی پارٹی بھی نہ ہو، فتنہ پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سارے یہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں 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 کر کے نا 2 گھنٹے بعد بجٹ پیش ہوگا تو پھر کہیں گے جی اچھا فلانا ٹیکس بھی لگ گیا تو فلانا بھی لگ گیا۔ تو بھائی غور سے سنو، تم قوم کے نمائندے ہو، اس کے اوپر آپ نے بعد میں تقریریں کرنی ہیں، تو جب بجٹ پیش ہو رہا ہے آپ نے ایک لفظ نہیں غور سے سنا، تو آپ پھر تبصرہ کیا کرو گے؟ تبصرہ کرنا ہوتا ہے نا۔ چلے جی، یہ بہت بری روایت ہے، یہ بہت بری روایت ہے، اور اس کے اوپر ہاں جی اچھا جی، وہ یہ شروع ہے بجٹ کا دھندا، گورکھ دھندا۔ یہ گورکھ دھندا ہوتا ہے جی، لفظوں پہ ایسے ہیر پھیر کر کے نا سمجھ کسی کو نہیں آتی، لیکن جو چیز سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ پینشنر کی اور یہ ملازمین کی تنخواہ جو اضافہ ہے نا، اضافہ وہ 7% اور 6% پہلے آ رہا تھا، پھر انہوں نے کہا جی نہیں جی تجویز تھی 6-7% کی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 10% کریں، نامنظور۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا، 10%، اونٹ کے منہ میں زیرہ، 10%، اپنی تنخواہیں 600% بڑھائیں آپ۔ ادھر میں نے کہا احتجاج کے لیے لوگ نکلیں، بالکل نکلیں،
आपने स्पीकर कौमी असम्बली की 2,05,000 से तनख्वाह यकदम बढ़ाई है 13 लाख। सेनेट के चेयरमैन की 2,05,000 से बढ़ाई है 13 लाख। नेपरा वगैरह की 10-10 लाख, जजों की 10-10 लाख, जर्नैलों की 10-10 लाख आपने बढ़ाई है। और आप कहते हैं कि हमारी 10%, वो भी एहसान है जी। वजीर खजाना ने कहा था 6% बढ़ाएं या 7%, तो वजीर आजम ने कहा नहीं जी नहीं 10%, नहीं मंजूर, बिल्कुल डबल इसको करनी है। इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। सारे बोलो यार, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हो और जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हो, अपने कमेंट्स करके वीडियो आगे फैलाओ। आप इस मौके पे चुप रहेंगे? अभी बजट पास होना है 26 तारीख को, उससे पहले आपने अपना मुतालबा रखना है। क्या आपका मुतालबा नहीं है कि आपकी जो पेंशन है और तनख्वाह है डबल की जाए? नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। जो है तो जो सुन रहा है, वो पेंशनर है या मुलाजिम है, वो इस बात को आगे बढ़ाए। और गवर्नमेंट की गुंडागर्दियां भी आपको बताते हैं जी, ठीक है। ये पेंशन हमें 10% मंजूर नहीं है, नहीं है किसी को। मैं इसके ऊपर बड़ी आवाज उठा रहा हूं आपके सामने, आप इसमें शामिल हो जाएं। आगे आए जी। आगे ये है कि जब पेट्रोल जो है उसका पता है कितने भी गवर्नमेंट को मिल रहा है? 153 रुपए पे, 153 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है सानू। तो ऐसी कितना वेज कितने दर है? 254 रुपए का। ये देखें, ये बड़ी, एक बंदे ने तहकीक करके तो उन्होंने टीवी पे ये खबर चलाई है कि हुकूमत 101 रुपया फी लीटर अवाम का खून निचोड़ रही है। सर जी ये अवामी हुकूमत नहीं है। आप यकीन करें, इधर हम ये फिरते हैं ना, मैं आपको गलियां महल्ले दिखा रहा होता हूं, अभी आपने देखा है साफ सुथरा हर चीज। तो ये टैक्स लेते हैं तो ये गवर्नमेंट को फिर देते भी हैं, वापस अवाम को देते हैं। अगर आपको अच्छी सड़क हो, सफाई हो, साफ सुथरा माहौल हो, तो ये आपको लुटा देते हैं। जब जितना आपसे लेते हैं उतना आपको ये लुटा देते हैं, ठीक है। ये सूरत हाल है जी। इसलिए हमें इसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। ये सारा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर है। मेरे ख्याल एंड ते फाइलर का जरा ना हर जगह ते 2-3 रुपए का फायदा जो टैक्स देता है उसको कहते हैं फाइलर। जो टैक्स देता है, रिटर्न टैक्स फाइल करता है, फाइलर ਨੂੰ ਇਹ फायदा होएगा, ਇਹ होएगा। एंड ते मेरे ख्याल कह देंगे कि ਜਿਹੜਾ फाइलर है ना वो शादी कर सकता है, तो नॉन फाइलर शादी भी नहीं कर सकता। ये तजवीज़ भी आ जाएगी। हाँ, शादी के टैक्स भी लगेंगे सर जी, पीने के पानी के लगेंगे, सांस लेने पे लगेंगे, हर जगह लगेंगे, टैक्स लगेंगे, ठीक है। और आखिर में मुझे किसी ने सवाल पूछा है कि सर जी ये जो मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर है, जो इसका नून लीग का गवर्नर नून लीग ने बनाया था ना, मोहम्मद ज़ुबैर असद उमर के भाई को, वो पीटीआई में जा रहा है। एक भाई पीटीआई से निकला है असद उमर, और उसकी जगह ये ज़ुबैर जा रहा है। तो ये उधर क्यों जा रहा है? मैंने कहा उधर इसलिए जा रहा है, ये कहता था कि मुझे फिर गवर्नर लगाओ। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, इसने नाराजगी कर ली, अब आहिस्ता आहिस्ता नाराजगी करके ये पीटीआई। तो ये कहाँ जाए? इसको कौन लेगा? नून लीग वाले तो लेते नहीं है। जैसे शीदा टल्ली है, नून लीग वालों ने कहा जी कि असं नहीं लेना, तो वो मजबूरन पीटीआई के साथ चला गया। तो इन लोगों को ना ये वो उसमें नजर आ रही है, इनको कोई कबूल नहीं कर रहा। फवाद चौधरी नून लीग में आने की कोशिश की उसने दोबारा, उन्होंने कहा जी नहीं इसको हमने नहीं लेना। जो गंदे मशहूर हो चुके हैं उनको हमने नहीं लेना बिल्कुल। तो लिहाजा इसलिए वो पीटीआई, उनको पीटीआई तो गंद का मुरब्बा है ना, चू चू का मुरब्बा। जैसे भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो ये इधर उधर से सारे जो नंबर 2 लोग हैं ना, वो अपनी असल पार्टियों से निकल के पीटीआई में शामिल हो गए। ये मैं कई दफा पहले वीडियो बना चुका हूँ। सब नंबर 2 ने कहा जी लो हुण तो साडा प्लेटफार्म आया, जरा डांस करो, साडा प्लेटफार्म तो होना है। नशई नशा करो जायज, रेप करो जायज, करप्शन करो जायज, सारा कुछ जायज है पीटीआई में, पता है ना आपको। तो ये सूरत हाल है। इसलिए ज़ुबैर जो है ना उधर अगर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, जाए जिथे जाए। नून लीग वालों ने कहा जी कि हम आपको दोबारा गवर्नर नहीं बना सकते, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।